So last time we have solved the question number 38. Hmm? Try to solve question number 39. Hmm. 39 बघा. In the stretch string under the tension and fixed at both the ends. The string is fixed at both the ends. So at both the ends there must be node. Hmm. The tension is increased by 4 times. So tension was T, now it becomes 4 times T. And the length is doubled. Length L changes to 2 times L. Then the frequency becomes. Now we will assume that there is a fundamental mode. What is the frequency of fundamental mode in the two cases? Hmm. What is fundamental frequency of the string fixed at both ends? Three conclusions we have drawn. Fundamental frequency, pth overtone is p plus 1th harmonic. What was fundamental frequency? N naught is equal to V upon 2L. Then pth overtone is p plus 1th harmonic. So frequency of pth overtone is p plus 1 times N naught. And all harmonics means odd as well as even. Odd as well as even. All harmonics are present. So these were the conclusions. Use this and tell me the answer. What is the answer? काय आलं बघा आन्सर? Remains same. So fundamental frequency is equal to what? V upon 2L. Because it is a wave on the string, V can be replaced as under root T by mu. So tension has been doubled and length also has been doubled. Length has been doubled, but mass per unit length will remain same. Okay, tension has been actually made 4 times. Mass per unit length will remain same. When you double the length, mass will double, so mass per unit length will remain the same. So these people you can remove. So it is under root T upon L. So tension has been made 4 times and length has been doubled. So it becomes 1. So factor comes out to be equal to 1. So frequency remains same. Correct. Now solve this. Huh. Option Option C.
A stretched string vibrates with a frequency of 30 Hz in the fundamental Fn0 equal to 30 Hz in the fundamental. When the supports 60 centimeter apart, let's say these are the supports. The supports are 60 centimeter apart. What is velocity of transverse wave on the string? Hmm. Fundamental frequency for the string fixed at both the ends. So the fundamental mode means only one loop. So it will be V upon 2L. So V is equal to F naught into F30 is to is similar. So what will 36 meter per second. Solve this. When frequency is not mentioned, then the mode is to be considered as fundamental mode or fundamental frequency when not mentioned. Don't assume higher frequencies. Do not assume any overtone. Assume zeroth overtone or fundamental frequency. What is the answer? Option B. A string B has twice the length. String B has twice the length, twice the diameter, twice the tension, and twice the density of another string A. What is which of the following alternatives express the relation between the frequencies of A and B? Now, frequency, fundamental frequency, N naught is equal to what? V upon 2L. As per the requirement, here we need to replace this V as under root T by mu. Now we can write 1 upon 12 tension as it is. Mass per unit length can be replaced as area into density, and again area can be replaced as area of cross section of the string as pi d square by 4. Instead of pi r square, now use pi d square by 4 area into density. Now eliminate these people which stay the same, which remain the same. So it is 1 upon L under root
T upon d square rho. You can take that d square outside. So 1 upon LD under root T upon rho. So tension has been doubled, mass density has been doubled. So this 2 cancels. Length has been doubled, diameter has been doubled. So the factor becomes 1 by 4. Clear? So new frequency, that is frequency of B, will be 1/4 of the frequency of the A. So that is the answer. Clear? Hmm. So these are very easy questions which are ratio based questions. Now try to solve 42. Sonometer wire stretched between two supports. Sonometer wire means wire stretched between two supports. You might have done the practical of sonometer wire. They place a table like this, pulley at the end of the table. Here there is a wooden support. Then they use a wedge like this, another wedge like this. You can move the two wedge as per your requirement. This end will obviously behave as node. This end will obviously behave as node. This is the vibrating length of the wire. This length doesn't matter. This length doesn't matter. And they use a pan like this. In that pan, you have to use a weight to create the tension in the wire. So tension in the wire is weight placed in this pan. And this is your vibrating length. And as per the requirement, you can create one loop, two loop, or if required, you can change the length of the wire. This is sonometer experiment. Have you done this in the practicals? हम्म होता का होता ना एक छोटासा रायडर पीस ऑफ पेपर ठेवतात ना याच्यावरती आणि तो खाली पडतो कधी खाली पडतो जेव्हा याच्यामध्ये स्टेशनरी वेव्ह क्रिएट होते तो रायडर बरोबर नोडवाल्या सॉरी रायडर कुठे आला पाहिजे अँटी नोडवाल्या पॉइंटला आला रायडर दुसरीकडे कुठे जर ठेवला रायडर समजा रायडर वेगळीकडे ठेवला तर तिथले व्हायब्रेशनचे अँप्लिट्यूड जे असतात रायडर म्हणजे काय पीस ऑफ पेपर कुठेही ठेवलात तर काय होईल तिथं अँप्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जास्त नाहीये पडत नाही तो बरोबर अँटीनोडच्या पोझिशनला रायडर ठेवला तर काय होतंय पडतोय तो खाली मग तुम्ही काय करता त्याला पहिल्यांदा एका फिक्स प्लेसला ठेवता आणि काय करता हा जो काय ट्रायंग्युलर ब्लॉक आहे हा इनिशियली जवळ असतो हळूहळू हळूहळू तुम्ही त्याची लेंथ वाढवत वाढवत नेताय तुम्हाला या फर्स्ट लूप जेव्हा आपोआप मिळेल तेव्हा तो रायडर खाली पडतो कारण ते लूप बघणं अवघड असते व्हायब्रेशन स्मॉल असतात ते या ट्रँगलला फिक्स करा आणि या ट्रँगलला मूव्ह करत एका पोझिशनला आणलात की रेझोनन्स झाला म्हणायचं बरोबर त्यावेळी तुम्ही काय केलेलं असते एक ट्युनिंग फोर्क घेतला असेल ट्युनिंग फोर्क बघितलाय ना तुम्ही ट्युनिंग फोर्क बघितलाय ना ट्युनिंग फोर्कचे हे जे काय दोन प्रॉंग्स आहेत हे ऑसिलेट झाले की सराउंडिंगची एअर पण ऑसिलेट होते ट्युनिंग फोर्क पहिल्यांदा काय करायचं कुठल्याही हार्ड सरफेस वरती किंवा बेसिकली रबर पॅडवरती हिट करायचा त्याचे जे काही दोन्ही प्रॉंग्स आहेत ते कसे होतात बघा सायमल्टेनियसली जवळ येतात परत मीन पोझिशनला जातात परत दोघं हवे जातात असं होतं ट्युनिंग फोर्कचे जे प्रॉंग्स आहेत ते काय होतील जवळ येतील मीनला येतील लांब जातील
कसे होतील बघा, ते जवळ येतील लांब जातील. असे ट्युनिंग फोर्कचे प्रॉन्ग्स व्हायब्रेट व्हायला चालू होतात. ट्युनिंग फोर्कचे प्रॉन्ग्स जेव्हा व्हायब्रेट व्हायला चालू होतात तेव्हा काय होईल, सराउंडिंग एअर मध्ये त्याच फ्रिक्वेन्सीचे व्हायब्रेशन्स पास होतील. त्याच फ्रिक्वेन्सीचे व्हायब्रेशन्स या स्ट्रिंगच्या पार्टिकल्सना मिळतील. पण स्ट्रिंगचे पार्टिकल्स काय म्हणतात, वी कॅन व्हायब्रेट ओनली विथ सर्टन फ्रिक्वेन्सीज. वी आर दी पार्टिकल्स ऑन दी string fixed at both ends. So we can vibrate only with these frequencies. N naught, 2 N naught, 3 N naught, where N naught is V upon 2L, where V is under root T by V. पण ट्युनिंग फोर्क म्हणतोय की माझी फ्रिक्वेन्सी फिक्स आहे, ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी फिक्स आहे. मग काय करावं लागेल, आयदर टेन्शन मॉडिफाय करावं लागेल, मास पर युनिट लेंथ तर फिक्स आहे, आयदर टेन्शन मॉडिफाय करावं लागेल किंवा काय मॉडिफाय करावं लागेल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मॉडिफाय करावं लागेल, तोपर्यंत जोपर्यंत स्ट्रिंगची फ्रिक्वेन्सी आणि ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी मॅच होत नाही. कळलं का? मग जनरली काय केलं जातं, टेन्शन पण फिक्स केलं जातं. चेंज करता येतं इथलं वेट चेंज करून, पण जनरली टेन्शन फिक्स केलं जातं. मास पर युनिट लेंथ फिक्स आहे, लेंथला मॉडिफाय करत राहतात जोपर्यंत स्ट्रिंगच्या पार्टिकलची फ्रिक्वेन्सी ट्युनिंग फोर्कच्या फ्रिक्वेन्सी बरोबर मॅच होत नाही. ट्युनिंग फोर्क तुम्ही व्हायब्रेट केला एअर मध्ये आणि तो काय करता, तो ट्युनिंग फोर्क तुम्ही वुडन टेबल वरती ठेवता. असा ट्युनिंग फोर्क वुडन टेबल वरती ठेवला तर याचे जे काय व्हायब्रेशन्स आहेत हे असे पास ऑन होतात वुडन टेबल मध्ये. वुडन टेबल मधनं कुठं पास ऑन होतात, स्ट्रिंग कडे. स्ट्रिंगचे पार्टिकल व्हायब्रेट व्हायचा प्रयत्न करतात, पण त्यांच्या व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी जी असते ती ट्युनिंग फोर्कच्या व्हायब्रेशनच्या फ्रिक्वेन्सीला इक्वल असते. होतंय काय, इथले पार्टिकल्स इथं स्टेशनरी वेव्ह, सस्टेन्ड स्टेशनरी वेव्ह जर पाहिजे असतील तर त्या याच फ्रिक्वेन्सीच्या पाहिजेत. V/12, 2 टाइम्स V/12, 3 टाइम्स V/12. दोन्ही फ्रिक्वेन्सीज मॅच व्हायला पाहिजे. दोन्ही फ्रिक्वेन्सीज मॅच झाल्या म्हणजे या पार्टिकलच्या ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी त्याला ज्या फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट व्हायचं आहे आणि त्याला ज्या फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट व्हायला लावलंय त्या दोन्ही फ्रिक्वेन्सीज काय व्हायला पाहिजेत, मॅच व्हायला पाहिजे. या पार्टिकलला किती फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट व्हायचं आहे, V/12, 2 टाइम्स V/12 किंवा 3 टाइम्स V/12, त्यातली एक केस घ्या. V/12 न ऑसिलेट व्हायचं आहे, याला म्हणायचं नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. ज्या फ्रिक्वेन्सीनं सिस्टीम ऑसिलेट व्हायचा प्रयत्न करते त्या फ्रिक्वेन्सीला म्हणायचं नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. आणि ज्या फ्रिक्वेन्सीनं त्याला ऑसिलेट व्हायला लागतंय त्याला म्हणायचं फोर्स फ्रिक्वेन्सी. आता ही जी काय फोर्स्ड फ्रिक्वेन्सी आहे ती फ्रिक्वेन्सी नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला जेव्हा मॅच होते तेव्हा पार्टिकलच्या ऑसिलेशनचा जो अँप्लिट्यूड असतो तो मिळतो मॅक्सिमम. या या स्टेजला म्हणायचं रेझोनन्स. काय म्हणायचं, रेझोनन्स. रेझोनन्सचा अर्थ काय, अशी सिच्युएशन जेव्हा ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड काय झाला, मॅक्सिमम झाला. सिस्टीमच्या ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड मॅक्सिमम केव्हा होतो, जेव्हा सिस्टीमला ज्या फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट व्हायचं आहे त्याच फ्रिक्वेन्सीनं एक्सटर्नल फोर्स पण त्याला ऑसिलेट करतोय. एक पेंड्युलम घेतला, त्याला ऑसिलेट व्हायचं आहे किती फ्रिक्वेन्सीनं, त्या पेंड्युलमला जर तुम्ही विचारलं तर पेंड्युलम सांगेल आय वॉन्ट टू ऑसिलेट विथ अ फ्रिक्वेन्सी 1/2π√G/L. पण त्याला तुम्ही एका वेगळ्याच फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट करायला भाग पडलं तर त्याच्या ऑसिलेशनचे अँप्लिट्यूड लार्ज असणार नाहीत. पण त्या एक्सटर्नल फोर्समुळे ऑसिलेशनची जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे आणि बॉडीची जी काही नॅचरल ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी आहे ती जर मॅच झाली तर बॉडीच्या ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड मॅक्सिमम मिळतो. आणि या स्टेजला आम्ही काय नाव दिलंय, रेझोनन्स असं नाव दिलंय. जेव्हा रेझोनन्स होतो तेव्हा काय होतं, ट्युनिंग फोर्कनं ज्या फ्रिक्वेन्सीनं या स्ट्रिंगच्या पार्टिकलला ऑसिलेट हो म्हणून सांगितलंय त्याच फ्रिक्वेन्सीने याला ऑसिलेट व्हायचं होतं. म्हणजे हा ट्युनिंग फोर्कच्या फ्रिक्वेन्सीचा आकडा आणि या वायरवरच्या पार्टिकलच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीचा आकडा तो काय होतोय, सेम होतोय. तेव्हा रेझोनन्स होतोय, तेव्हा अँटीनोडला ठेवलेला जो रायडर आहे तो खाली पडतोय आणि तुम्हाला कळतंय की रेझोनन्स झालाय. रेझोनन्स झालाय म्हणजे काय, स्ट्रिंगच्या ऑसिलेशनची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि ट्युनिंग फोर्कच्या ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी काय झाली आहे, मॅच झाली आहे. म्हणजे म्हणायचं रेझोनन्स झालाय. स्ट्रिंगच्या ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी आणि
ट्युनिंग फोर्कच्या व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी काय झाली आहे, मॅच झाली. एक्सटर्नल पिरियॉडिक फोर्स कोण प्रोड्यूस करेल, ट्युनिंग फोर्क. ट्युनिंग फोर्कचे प्रॉन्ग्स व्हायब्रेट झाले की एअर व्हायब्रेट झाली, एअर व्हायब्रेट झाली की स्ट्रिंगचे पार्टिकल्स व्हायब्रेट होतील. किंवा ट्युनिंग फोर्क तुम्ही डायरेक्टली काय करता, वुडन बॉक्स वरती ठेवता ना, त्या टेबलवरती, टेबलला अटॅच करता. सो ट्युनिंग फोर्कचे व्हायब्रेशन टेबल मधनं स्ट्रिंग पर्यंत जातात आणि स्ट्रिंगच्या पार्टिकल्सना सांगितलं जातं ट्युनिंग फोर्कच्या फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट व्हा. पण त्यांची इच्छा नाही आहे. त्यांची इच्छा काय आहे, वी विल व्हायब्रेट विथ दी सर्टन फ्रिक्वेन्सीज, V/12, 2 times V/12, 3 times V/12 अँड सो ऑन. जोपर्यंत त्यांना असं सांगितलं जातं कुठल्या तरी वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट व्हा, ते होतात ऑसिलेट त्या फ्रिक्वेन्सीनं. त्याला फोर्स व्हायब्रेशन म्हणायचं. जेव्हा कुठला तरी एक्सटर्नल पिरियॉडिक फोर्स बॉडीला व्हायब्रेट करतोय तेव्हा म्हणायचं बॉडी इज अंडर दी फोर्स व्हायब्रेशन्स. पण एक फोर्स व्हायब्रेशनची स्पेशल केस आम्हाला मिळू शकते. काय मिळू शकते, जिथं बॉडीच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशनची व्हॅल्यू एक्सटर्नल पिरियॉडिक फोर्सच्या ऑसिलेशनमुळे जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याच्याबरोबर मॅच होते, तेव्हा बॉडीच्या ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड आम्हाला मॅक्सिमम मिळतो. त्या प्रोसेसला म्हणायचं आहे रेझोनन्स. रेझोनन्स विषयी आणखीन काही आपण गोष्टी शिकणार आहोत, पण ते नंतर बघू. आता थोड्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या. बरं, आत्ताचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला एवढी इन्फॉर्मेशन काय ऍक्च्युली लागणार नाहीये. तुम्ही सॉल्व्ह केलाय का बघा आत्ताचा क्वेश्चन. किती होता क्वेश्चन, 42. जमलाय का, काय लिहायचं आन्सर. The fundamental frequency of the sonometer wire increases by 5 hertz. So N naught changes to N naught plus 5 when the tension is increased by 21%. So tension becomes 21% means 121% of initial. 121% of initial. Full stop. Instead असं न करता आम्ही काय केलं, इन्स्टेड इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डिक्रीज बाय 10%, समजा लेंथच 10% न डिक्रीज केली म्हणजे किती झाली, 90% ऑफ इनिशियल झाली, तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं काय होईल. व्हेरी सिंपल. यू कॅन गो फॉर केस 1. केस 1 साठी काय होईल, N naught fundamental frequency N naught is equal to how much, V upon 2L. What is V, under root T by mu. ओके, इन दी फर्स्ट केस लेंथ काय ठेवली आहे, फिक्स. मास पर युनिट लेंथ पण काय राहणार आहे, फिक्स. बदलणार काय आहे, टेन्शन. एन नॉट चेंजेस टू व्हॉट, एन नॉट चेंजेस टू एन नॉट प्लस 5 when the tension becomes 121% of initial. So clearly here you can say N naught is proportional to what, fundamental frequency is proportional to what, it is proportional to under root of tension. So you can say in the case 1 new fundamental frequency upon old is equal to 121% of T naught, not T naught, T, 121% of T upon T and its square root. So what will be the answer, 11 by 10. So what is N naught dash, it is 11 by 10 N naught. So if you solve this, what is N naught, actually N naught was, sorry, what is N naught dash, what is N naught dash, N naught plus 5. So from this
First, figure out what is N naught. What is the answer? 11 by 10 minus 1. That will be 1 by 10. So N naught. Originally frequency was 50 hertz. Now solve for the case 2. In the case 2, again you will use N naught is equal to 1 upon 12 under root T by mu. Now everything else is kept fixed. Tension is kept fixed. Mass per unit length fixed. Now in the second case, they are trying to modify only length. So from this, N naught dash in the second case upon N naught will be L upon L dash. So L upon L dash. L dash is what? 90% of L. This is N naught dash upon N naught. N naught dash upon N naught. So it will be 10 by 9. So N naught dash is 10 by 9 of N naught. So पहिल्या केसमध्ये एन नॉट डॅश 5 न वाढला होता म्हणजे 55 असणार पहिल्या केसमध्ये. दुसऱ्या केसमध्ये किती होते बघा, 50चा 5 न वाढून 55 झाला होता पहिल्या केसमध्ये. दुसऱ्या केसमध्ये किती होते बघा. एन नॉट डॅश इन द सेकंड केस इज हाऊ मच? इट इज 55.55. येते का? कळलं का बघा? पहिल्या केसमध्ये टेन्शन वाढवलं 21% ना. टेन्शन वाढवलं तरी पण फ्रिक्वेन्सी वाढणारच आहे. इफ यू इन्क्रीज द टेन्शन फ्रिक्वेन्सी विल इन्क्रीज. सेकंड केसमध्ये टेन्शन न वाढवता लेंथ डिक्रीज केली तरी पण फ्रिक्वेन्सी वाढणारच. पहिल्या केसमध्ये 5 न वाढली होती, आता 5.55 न वाढली. कळलं का? सो पहिल्या केसचा यूज करून आपण एन नॉट काढला. दुसऱ्या केसमध्ये एन नॉट किती झाला तो विचारलाय. न्यू फ्रिक्वेन्सी विल बी 55.55. पहिल्या केसमध्ये 50 ची 55 झाली असणार आहे. दुसऱ्या केसमध्ये 50 ची 55.55 झाली असणार आहे. कळलं का सगळ्यांना? नेक्स्ट जमतंय का बघा. तर थोडे थोडे क्वेश्चन्स चेंज व्हायला चालू होतील. सिंपल डायरेक्ट फॉर्म्युला अप्लाय होणार नाही. पहिल्या 1-2 ला होईल. In Melday's experiment, it was found that the string vibrates in the 3 loops. Melday's experiment similar sonometer experiment kind. String was observed to vibrate in how many loops? 3 loops. So there were 3 loops. Obviously, at the ends, the string is fixed at both the ends, so there must be nodes. So in the fundamental mode, there is one loop. In the next mode, add the one loop. In the next mode, add the one loop. So this is second overtone. Right now it is in second overtone. Right now, number of loops. For number of loops, use the letter Q. Number of loops were 3. And weight in the pan or mass in the pan. Mass attached. What is attached mass? 8 gram. What mass must be placed in the pan
to make the string vibrate in 5 loops. So initial case this, how many loops we want? 5 loops. What should be the mass attached? Neglect the mass of the string. We will also ignore the mass of the pan also. We will consider only this mass. So if you check, what is this? This is third harmonic. For one loop, you have fundamental loop, fundamental mode. In the next mode, add the one loop. In the next mode, add one more loop. So what is this right now? It is second overtone or third harmonic, you can say. Right now it is second overtone or third harmonic. So right now the frequency of vibrating particle is, or you can say frequency of pth overtone is actually frequency of p plus one harmonic. P plus one harmonic means p plus one times fundamental. Okay. If you try to observe this carefully, what you will see? Frequency of vibration of string in the pth overtone is p plus 1 times the fundamental. What is this fundamental frequency? It is v upon 2l. Now we want to modify the number of loops. पहिल्यांदा नंबर ऑफ लूप्स किती आहेत? 3 आहेत. 3 नंबर ऑफ लूप्स आहेत. पहिल्या मोड मध्ये एकच लूप असता, झिरोथ ओव्हरटोन. फर्स्ट ओव्हरटोन मध्ये 2 असते, थर्ड ओव्हरटोन मध्ये 3 असते. नाही, सेकंड ओव्हरटोन मध्ये 3 असते. सो दिस इज फ्रिक्वेन्सी ऑफ सेकंड ओव्हरटोन. फ्रिक्वेन्सी ऑफ सेकंड ओव्हरटोन काय आहे? 3 टाइम्स फंडामेंटल येणार आहे, बरोबर का? फ्रिक्वेन्सी ऑफ थर्ड ओव्हरटोन जी येणार आहे फर्स्ट ओव्हरटोन मध्ये असं होणार आहे. पी प्लस वन जर केलं तर, याला जर सॉल्व्ह केलं, किती होणार आहे? 4 टाइम्स फंडामेंटल. फ्रिक्वेन्सी ऑफ फोर्थ ओव्हरटोन होणार आहे 5 टाइम्स फंडामेंटल. तर तुम्ही जर केअरफुली जर बघितलं तर हा जो आहे फर्स्ट ओव्हरटोन 2 टाइम्स फंडामेंटल, सेकंड ओव्हरटोन 3 टाइम्स फंडामेंटल, थर्ड ओव्हरटोन 4 टाइम्स फंडामेंटल, फोर्थ ओव्हरटोन 5 टाइम्स फंडामेंटल. तुम्ही जर नीट नोटीस केलं तर हा जो पी प्लस वन असतो, तो पी प्लस वन ऍक्च्युअली काय असतो? क्यू असतो, नंबर ऑफ लूप्स असतो की नाही बघा. पहिल्या ओव्हरटोन साठी लूप किती तयार होणार आहेत? 2 तयार होणार आहेत, बरोबर का? फंडामेंटल मोड मध्ये एकच लूप होता. फंडामेंटलच्या पुढचे जे काय मोड्स असतात, हायर मोड्स दॅन फंडामेंटल, त्यांना नाव काय दिलंय? ओव्हरटोन्स. फर्स्ट हायर मोड दॅन द फंडामेंटल, त्याला काय म्हणणार? फर्स्ट ओव्हरटोन. ज्या काय फ्रिक्वेन्सीज आहेत, ज्या पॉसिबल फ्रिक्वेन्सीज आहेत फॉर अ फिक्स लेंथ, एक फिक्स लेंथ जर आपण घेतली तर त्याच्या पॉसिबल व्हायब्रेशनच्या फ्रिक्वेन्सीज काय काय आहेत? एन नॉट, 2n0, 3n0. याला आपण काय म्हटलंय? झिरोथ ओव्हरटोन, फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन अँड सो ऑन. पण तुम्ही जर चेक केलं, इथं नंबर ऑफ लूप्स एक होते, इथं नंबर ऑफ लूप्स एक न वाढणार, इथं नंबर ऑफ लूप्स अजून एक न वाढणार. सो हे जे नंबर्स आहेत ऍक्च्युअली हे काय आहेत? नंबर ऑफ लूप्स आहेत. हे काय आहेत? नंबर ऑफ लूप्स आहेत ऍक्च्युअली. So frequency of vibration of sonometer wire in the given overtone or in the given mode is not only p plus 1 times fundamental, it is also number of loops times the frequency of fundamental. So conclusion आम्ही काय काढू शकतोय? हे p plus 1 जे असतं ते काय असतं? सो फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन ते p plus 1, p plus 1 ला काय लिहू शकतो आपण? नंबर ऑफ लूप्स टाइम्स द फंडामेंटल, बरोबर? आता ही जी काय फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ वायर आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑन दी वायर आहे, ही डिसाइड कोण करणार? ही डिसाइड करणार आहे ट्युनिंग फोर्क. कोण डिसाइड करणार आहे? ट्युनिंग फोर्क. सो ही जी फ्रिक्वेन्सी असते
ही डिसाईड केली जाते फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्कनं. सो इट इज इक्वल टू कॅपिटल एन. दिस इज डिसाइडेड बाय द ट्युनिंग फोर्क. स्पेलिंग नंतर तुम्ही बघून घ्या, डबल एन आहे की नाही चेक करा. आता ट्युनिंग फोर्क तो तर आपण बदलत नाहीये. ट्युनिंग फोर्कच्या व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी जी असते ती फिक्स असते, तो तर काय आपण बदलत नाही. त्यामुळे होतंय काय, या फॉर्म्युलाला पुढे मॉडीफाय करा. 1/2L इंटू अंडर रूट टी बाय म्यू. ट्युनिंग फोर्क आपण बदलत नाहीये, लक्षात घ्या. काय बदलायला लागलो या क्वेश्चन मध्ये, वायरवरच्या पार्टिकलनं किती फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट व्हायचं हे कोण ठरवायला लागलंय. वायर इज नॉट अंडर फ्री व्हायब्रेशन्स. ती प्लग करून सोडून नाही दिलेली. द वायर व्हायब्रेशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ वायर पार्टिकल इज डिसाइडेड बाय द ट्युनिंग फोर्क. बरं कळते का बघा, त्या ट्युनिंग फोर्कने डिसाइड करायची. म्हणजे पार्टिकल इज नॉट अंडर नॅचरल व्हायब्रेशन्स ऑर फ्री व्हायब्रेशन्स. फ्री व्हायब्रेशनचा अर्थ काय असतो, अ बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोझिशन अँड रिलीज फॉर इट सेल्फ, देन इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग विथ अ सर्टन फ्रिक्वेन्सी नोन एज नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. पण बॉडी नुसतं मीन पोझिशन पासून डिस्प्लेस करून सोडली नाही, त्याला ऑसिलेट करायसाठी एक कंटिन्युअसली एक्सटर्नल पिरियॉडिक फोर्स लावला. तर आता बॉडीचे ऑसिलेशन जे होतील ते नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने होणार नाहीत. ते कसे होतील, आता एक्सटर्नल पिरियॉडिक फोर्स तो ठरवेल बॉडीनं किती फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट व्हायचं, पार्टिकलनं किती फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट व्हायचं. सो दिस फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वायर पार्टिकल इज डिसाइडेड बाय द ट्युनिंग फोर्क. पण तुम्हाला माहिती आहे, वायर पार्टिकल जे असतात ते पाहिजे त्या फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट होणं जरा अवघड असते. आणि जरी झाले तरी त्यांच्या ऑसिलेशनचे अँप्लिट्यूड स्मॉल असतात. मग लार्ज ऑसिलेशनचे अँप्लिट्यूड पण आम्हाला पाहिजे आहेत. आणि वायरच्या पार्टिकल्सनी ट्युनिंग फोर्कच्या फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट व्हायचं आहे. तर त्या केसमध्ये वायरचे पार्टिकल्स म्हणतात की वी विल व्हायब्रेट विथ दीज फ्रिक्वेन्सीज P+1 टाइम्स फंडामेंटल. पण ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी आणि वायरची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी जर मॅच झाली तर होतो रेझोनन्स. म्हणजे एक्सटर्नल पिरियॉडिक फोर्सच्या फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू बॉडीच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीची मॅच झाली तर बॉडीच्या ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड काय मिळतो, मॅक्सिमम मिळतो. त्यालाच आम्ही म्हणतो रेझोनन्स झाला. मग तो रेझोनन्स होण्यासाठी ही लेंथ कमी जास्त करणं आपल्या हातात आहे. हा व्ही कमी जास्त करणं आपल्या हातात आहे. टेन्शन कमी जास्त करणं आपल्या हातात आहे. बाय मॉडिफाईंग दिस ऑर दिस वी कॅन मॉडिफाय दिस अंटिल द फ्रिक्वेन्सी ऑफ वायर बिकम्स एक्झॅक्टली इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क. ट्युनिंग फोर्क काय आपली फ्रिक्वेन्सी बदलत नाही. ट्युनिंग फोर्क काय व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी बदलत नाही. तो म्हणतो वायरला तू तुझी फ्रिक्वेन्सी मॉडिफाय कर. मग वायर काय करेल, स्वतःची लेंथ मॉडिफाय करेल, नाहीतर टेन्शन मॉडिफाय करेल, नाहीतर नंबर ऑफ लूप्स मॉडिफाय करेल, काय तर करेल. मग फिक्स लेंथ ऑफ वायर घेतली तर दोनच ऑप्शन शिल्लक राहिले, काय, टेन्शन आणि नंबर ऑफ लूप्स. वायर मध्ये काय टेन्शन आहे त्या हिशोबाने नंबर ऑफ लूप्स ठरतील, सो दॅट फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क रिमेन्स द फिक्स. आता यातल्या आणखीन काय काय गोष्टी फिक्स आहेत. हा एल पण फिक्स आहे आणि म्यू पण काय आहे म्हणूया आपण 2 मिनिटासाठी फिक्स आहे म्हणूया. त्यामुळं लेफ्ट हँड साइड तर फिक्स झाली. राईट हँड साइड मधला हा 2L आणि म्यू पण फिक्स झाला. म्हणजे नंबर ऑफ लूप्स आणि टेन्शन यांचा जो नंबर ऑफ लूप्स आणि रूट ऑफ टेन्शन काय असलं पाहिजे, फिक्स असला पाहिजे. आता समजा तुम्ही टेन्शन वाढवलं तर वायर नंबर ऑफ लूप्स काय करेल, कमी करेल. सो दॅट वायरची फ्रिक्वेन्सी कोणाबरोबर मॅच होईल, ट्युनिंग फोर्क बरोबर मॅच होईल. आलं का लक्षात. सो दोन्ही साईडला स्क्वेअर करा, काय होईल, टी इंटू रूट क्यू इंटू रूट टी कॉन्स्टंट म्हणण्यापेक्षा लोक काय म्हणतात, टी इंटू क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो काय लक्षात ठेवणार मेल्डेज एक्सपेरिमेंट मध्ये इथून पुढं, फॉर मेल्डेज एक्सपेरिमेंट व्हॉट यू कॅन रिमेंबर, if tension is modified for fixed length, okay, for fixed length of the wire, for fixed length of the wire, if you modify the tension, number of loops will modify. बरोबर, सॉल्व करा.
टी क्यू स्क्वेअर इज कॉन्स्टंट. पहिल्या केसमध्ये टेन्शन किती असणार आहे? 8 ग्राम इंटू जी. 8 ग्राम इंटू जी म्हणजे 8G करूया, सीजीएस युनिट वापरूया. इंटू नंबर ऑफ लूप्स किती होते? 3. सेकंड केसमध्ये टेन्शन कॅल्क्युलेट करू, किंवा असंही केलं तरी चालेल. पहिल्या केसमध्ये टेन्शन इन द स्ट्रिंग किती असणार आहे? अटॅच्ड मास इंटू जी इंटू नंबर ऑफ लूप्स चा स्क्वेअर इज इक्वल टू, सेकंड केसमध्ये अटॅच मास काढायचा आहे. सेकंड केसमध्ये अटॅच मास काढणार तुम्ही. काय बघा सेकंड केसमध्ये अटॅच मास? 2.88 किती आलं? 2.88. कॅल्क्युलेट केलं का बघा. टी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू कॉन्स्टंट करायचं आहे आपल्याला, बरोबर. टी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू कॉन्स्टंट ही कन्सेप्ट जर यूज केली, पहिल्या केसमध्ये टेन्शन M1G नंबर ऑफ लूप्स 3 चा स्क्वेअर, दुसऱ्या केसमध्ये टेन्शन M2G नंबर ऑफ लूप्स किती पाहिजे आहेत? 5. हे कॅन्सल होईल. सो सेकंड केसमध्ये किती मास लागेल? M1 इंटू 3 स्क्वेअर अपॉन 5 स्क्वेअर. M1 किती होता? 8. 9 25 किती आलं हे? किती मास अटॅच करावं लागेल बघा. असं झालंय का तुमचा आन्सर? आलंय का? सो काय लक्षात ठेवणार? मिल्डे एक्सपेरिमेंट मध्ये बरोबर मॅच नंबर ऑफ लूप मॉडिफाय करेल. ओव्हरऑल फ्रिक्वेन्सी सेम ठेवेल. स्क्वेअर वायर ठेवायचा प्रयत्न करेल. सिंपल आहे, अवघड नाही. आहे 2.88 ग्राम. सेकंड केस मध्ये एवढं मास टाकावं लागेल. नेक्स्ट जमतोय का बघा आता. द्या. नुसतं रीड करून आन्सर देऊ नका, आन्सर बघून सांगू नका. तुम्ही त्याला जस्टिफाय करणाऱ्या डायग्राम्स तुम्हाला काढता येतात का बघा तुमच्या नोटबुक मध्ये. तुमचा आन्सर जस्टिफाय करणाऱ्या डायग्राम्स, स्ट्रिंगच्या व्हायब्रेशनच्या वेगवेगळ्या मोड्सच्या डायग्राम्स काढाव्या लागतील. यू हॅव टू ड्रॉ डिफरंट डायग्राम्स फॉर डिफरंट मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स ऑफ स्ट्रिंग. इंटरनोड वगैरे असं काय नसतं. इंटरनोड म्हणजे काय? अँटी नोड आणि नोड असते. काय बोलतोय, काय वाचतोय काय? तर तुम्ही ज्या डायग्राम काढल्यात त्या अशाच काढल्यात का बघा. फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन हा असेल, तर एक एंड काय आहे? फिक्स. दुसरा काय? फ्री. सेकंड वे ऑफ सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये काय होणार? एक लूप ऍड होणार. एक लूप ऍड होणार म्हणजे 2 वेळा λ/4.
2 λ/4. ऑलरेडी किती λ/4 आहेत आपल्याकडं? 1 λ/4 आहे. त्यात 2 ऍड करायचे म्हणजे किती होणार आहेत? 3 λ/4 होतील टोटल. इथं नोडच पाहिजे म्हणजे असं ड्रॉ करावं लागेल. नोड अँटी नोड, अँटी नोड नोड, नोड अँटी नोड, असं केलंय का बघा. नेक्स्ट केसमध्ये नेक्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ द वायर काय असेल? 3 λ/4 आहेत, त्यातले आता किती असतील? 5 असतील. सो 1, 2, 3, 4 आणि 5 करावे लागतील. इथं नोडच पाहिजे. सो नोड अँटी नोड, अँटी नोड नोड, नोड अँटी नोड, अँटी नोड नोड आणि नोड अँटी नोड. बरोबर. आता यात होतंय काय, हे जे काही केलंय हे या क्वेश्चन साठी ऍप्लिकेबल नाहीये. या डायग्राम जर तुम्ही काढलेले असतील तर हा क्वेश्चन तुमचा आन्सर करेक्ट येईल, पण तुम्ही क्वेश्चन नीट समजून नाही घेतला. हे केव्हा सॉल्व्ह करणार? हे तेव्हा सॉल्व्ह करणार की जेव्हा आम्हाला पॉसिबल वेवलेन्थ किंवा पॉसिबल फ्रिक्वेन्सीज ऑफ गिवन वायर, इथं वायरची लेंथ फिक्स आहे, या फिक्स लेंथ वरती कुठल्या कुठल्या वेवलेंथ सस्टेन होऊ शकतात, कुठल्या कुठल्या फ्रिक्वेन्सीजनी हे पार्टिकल्स व्हायब्रेट होऊ शकतात, असं जर विचारलं असतं तर तिथं मी L इज इक्वल टू λ0/2, L इज इक्वल टू λ/4, इथं काय करणार? 3 λ/4 आणि तोच L इथं काय लिहिणार? 5 λ/4. हे सगळे लॅमडा वेगळे वेगळे आहेत, यात सेम काय आहे? लेंथ सेम आहे. सो इथं λ0 म्हणावं लागेल, λ1 म्हणावं लागेल, λ2 म्हणावं लागेल. मग कुठल्या कुठल्या वेवलेंथ सस्टेन होतील? तर त्याचा आन्सर आहे 4L ही वेवलेंथ इथं सस्टेन होईल. त्यानंतर 4L/3 पण सस्टेन होईल. त्यानंतर आणखीन कुठली वेवलेंथ सस्टेन होईल? 4L/5 पण सस्टेन होईल. जर L फिक्स करून काढलं तर. तुम्हाला काय विचारलंय? आमच्याकडे एक वेव आहे, मग त्याची वेवलेंथ फिक्स झाली ना. ती वेव सस्टेन होणारी स्ट्रिंग आणि त्याच्या पॉसिबल लेंथ काय काय असते. इथं आपल्याकडे स्ट्रिंग फिक्स आहे, म्हणजे काय फिक्स आहे? स्ट्रिंगची लेंथ फिक्स आहे. या फिक्स लेंथ वरती कुठल्या कुठल्या वेवलेंथ सस्टेन करता येतील त्याचं आन्सर हे 4L, 4L/3, 4L/5, 4L/7 अँड सो ऑन. आता जो क्वेश्चन विचारलाय त्याच्यामध्ये लॅमडा फिक्स आहे, लक्षात घ्या. लॅमडा फिक्स आहे याचा अर्थ λ/2 पण फिक्स आहे. लॅमडा फिक्स आहे याचा अर्थ λ/4 पण फिक्स आहे. मग यासाठी आम्हाला अशी एक स्ट्रिंग यूज करायची आहे जी एका साईडला फिक्स आहे, दुसऱ्या साईडला फ्री आहे. तर त्याची लेंथ किती असली पाहिजे? तर त्याची लेंथ λ/4 असली पाहिजे. किंवा सेम वेवलेंथ असणारी, सेम वेवलेंथ म्हणजे सेम लॅमडा असणारी, किंवा सेम λ/2 असणारी, किंवा सेम λ/4 असणारी वेव. मला असंही करता येईल. स्ट्रिंगची लेंथ या दोन केसमध्ये काय सेम राहिले? लॅमडा सेम राहिलाय. बदललंय काय? बदललंय काय? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. हे कळतंय का बघा. आणि इथं अँटी नोड तयार व्हायलाच पाहिजे, इथं नोड तयार व्हायलाच पाहिजे. असंही करता आलं असतं मला. सेम ट्युनिंग फोर्क वापरला, ट्युनिंग फोर्क जेव्हा आपण सेम वापरतो तेव्हा लॅमडा सेम राहणार ना, वेवलेंथ सेम राहणार, फ्रिक्वेन्सी सेम राहणार. मग बदलणार काय? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बदलणार. आणि आपण जे डेरिव्हेशन्स केले होते ते डेरिव्हेशन्स करत असताना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स होऊन व्हॉट आर दी पॉसिबल फ्रिक्वेन्सीज विथ विच द स्ट्रिंग कॅन व्हायब्रेट ते काढलं होतं. ते वेगळं. और फिक्स लेंथ कुठल्या कुठल्या फ्रिक्वेन्सीज पॉसिबल आहेत ते वेगळं. आणि एक पर्टिक्युलर वेवलेंथ किंवा फ्रिक्वेन्सी आमच्याकडे आहे, ती वेव त्या स्ट्रिंग वरती आम्हाला प्रोड्यूस करायची आहे. तर स्ट्रिंगच्या पॉसिबल लेंथ काय काय असू शकतात? त्या केसमध्ये वेवलेंथ किंवा फ्रिक्वेन्सी फिक्स आहे, लक्षात घ्या. त्यासाठी मला काय करावं लागेल? हा λ/4 फिक्सच आहे बघा, आहे का? सो ट्युनिंग फोर्कनं जी फ्रिक्वेन्सी किंवा वेवलेंथ प्रोड्यूस केली आहे त्याच फ्रिक्वेन्सीनं किंवा त्याच वेवलेंथनं स्ट्रिंगला व्हायब्रेट होण्यासाठी आपली लेंथ मॉडिफाय करावी लागेल. त्या केसमध्ये ती पॉसिबल लेंथ काय? 5 λ/4. सो व्हॉट आर दी पॉसिबल लेंथ्स? पॉसिबल लेंथ काय काय आल्या?
सेम वेवलेंथ, हीच वेवलेंथ लॅम्बडा सस्टेन होणारी तीच वेव आहे. तोच ट्युनिंग फोर्क आहे. तोच ट्युनिंग फोर्क एवढ्या लेंथ वरती 1/4 लूप प्रोड्यूस करतो. तोच ट्युनिंग फोर्क वापरला आणि या स्ट्रिंग बरोबर व्हायब्रेट केला तर या स्ट्रिंग मध्ये एक कंप्लीट लूप आणि एक हाफ लूप म्हणजे 1.5 लूप प्रोड्यूस करतो. तोच ट्युनिंग फोर्क त्याच वेवलेंथची त्याच फ्रिक्वेन्सीची वेव जेव्हा या स्ट्रिंग वरती प्रोड्यूस करतो तेव्हा 2.5 लूप्स प्रोड्यूस करतो. असं आहे ते. दोन्ही एका वेळी व्यवस्थित बघा हे काय आहे. These are modes of vibrations of string of fixed length. हे काय फिक्स लेंथ असलेल्या स्ट्रिंगला जर वेगवेगळ्या पद्धतीने व्हायब्रेट करायचं असेल तर ते मोड्स हे आहेत. त्यावेळी स्ट्रिंग वरच्या वेव्हची जी फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा जी वेवलेंथ असेल ती ही असेल. लॅम्बडा नॉट, लॅम्बडा 1, लॅम्बडा 2 किंवा एन नॉट काढलं होतं ना तुम्ही. लॅम्बडा नॉट ला करस्पॉन्डिंग एन नॉट, व्ही बाय लॅम्बडा नॉट, n1 v by lambda 1. So that will be 3 times n naught. n2 will be equal to, sorry, not 3 times, 3 times, 5 times n naught. ऑड मल्टिपल्स आले होते ना हे जे केलं होतं. यात काय केलं होतं आपण? ऑड मल्टिपल्स केले होते. ऑड मल्टिपल्स ऑफ फंडामेंटल केले होते. कळायला लागले का तुम्हाला मी काय सांगायला? स्ट्रिंगची लेंथ फिक्स ठेवली तर स्ट्रिंग कुठल्या कुठल्या वेजनी व्हायब्रेट होऊ शकते ते वेज इथं आहे. पण स्ट्रिंग वरची जी वेव आहे त्याची वेवलेंथ किंवा फ्रिक्वेन्सी फिक्स केली तर ती ती वेव या स्ट्रिंग वरती सस्टेन होण्यासाठी तुम्हाला स्ट्रिंगची लेंथच ऍडजस्ट करावी लागते. लॅम्बडा बाय 4 किंवा 3 लॅम्बडा बाय 4 किंवा 5 लॅम्बडा बाय 4. कळते का बघा? हे दिसताना सेमच दिसते. लॅम्बडा बाय 4, 3 लॅम्बडा बाय 4, 5 लॅम्बडा बाय 4. पण इथं एल फिक्स ठेवलाय आणि वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीज इथं प्रोड्यूस केल्या गेलेल्या. पण इथं जर फ्रिक्वेन्सी किंवा वेवलेंथ फिक्स केली तर लेंथ तुम्हाला अकॉर्डिंगली चेंज करावी लागते. इथं वेवलेंथ फिक्स आहे बघा. लॅम्बडा फिक्स आहे म्हणजे लॅम्बडा बाय 4 पण फिक्स आहे. कारण इथं तुम्ही ट्युनिंग फोर बदलत नाहीये. कळायला लागले का बघा? सो आत्ताच्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला काय विचारले? एक वेव आहे. एक वेव आहे म्हणजे फिक्स वेवलेंथ आहे. स्टँडिंग वेव इज प्रोड्युस्ड ऑन द स्ट्रिंग clamped at one end and free at other end. ही स्टँडिंग वेव, ही जी वेव आहे त्या वेवची फ्रिक्वेन्सी फिक्स असणार, त्या वेवची वेवलेंथ फिक्स असणार. ती वेव आम्ही या स्ट्रिंग वरती प्रोड्यूस केली आहे. मग स्ट्रिंगची पॉसिबल लेंथ काय असेल? तर त्याचा आन्सर काय आलं? तर स्ट्रिंगची पॉसिबल लेंथ काय असेल? इट मस्ट बी ऑड मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा बाय 4. सो असं ऑड मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा बाय 4 लिहिलेलं कुठं दिसतंय का बघा? मग त्यातल्या त्यात करेक्ट आन्सर कुठला असेल? इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा बाय 2. तुम्ही चेक करून बघा फोर्थ ऑप्शन पहिल्यांदा. सो आन्सर्स काय येत आहेत? लॅम्बडा बाय 2, त्यानंतर 2 टाइम्स लॅम्बडा बाय 2, त्यानंतर काय 3 टाइम्स लॅम्बडा बाय 2. 3 टाइम्स लॅम्बडा बाय 2 हे फेल होईल. लॅम्बडा बाय 4 चाच मल्टिपल पाहिजे. इथे येईल पण याला ऍडजस्ट पण करता येईल. कसं करता येईल? असं करता येईल. याला कसं करता येईल? असं करता येईल. पण याला काय रिअरेंज करता येते का? मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा बाय ऑड मल्टिपल ऑफ, इथं तर इव्हन येतात मल्टिपल्स त्यामुळे ते पण चुकीचं आहे. त्यानंतर इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा चालणार नाही. इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा बाय 2 पण चालणार नाही. मे बी म्हटलंय ते पण चालणार नाही. मे बी वाले, मस्ट बी वाले काय चालणार नाहीत. सो इथं लिहायला काय पाहिजे होतं त्यांनी? ऑड इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा बाय 4. कारण मस्ट बी म्हटले, मस्ट बी म्हटल्यामुळे ऑड पाहिजे. आलं का लक्षात? काय चुकलंय त्यांचं कळतंय का बघा? इतक्या लेवलला ते आपल्याला समजलं पाहिजे नक्की काय व्हायला लागते. स्ट्रिंगची लेंथ फिक्स आहे की वेव्हची वेवलेंथ फिक्स आहे? फिक्स लेंथची स्ट्रिंग जी असते ती मल्टिपल वेवलेंथ प्रोड्यूस करू शकते डिपेंडिंग अपॉन ती कुठल्या मोड मध्ये व्हायब्रेट होतीये. फंडामेंटल मध्ये होतीये, फर्स्ट ओव्हरटोन मध्ये होतीये, सेकंड ओव्हरटोन मध्ये होतीये, त्याच्यावरती डिपेंडिंग गिवन इन्स्ट्रुमेंट किंवा गिवन लेंथ किंवा गिवन सिस्टीम वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट होऊ शकते. या सगळ्या त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीज आहेत. पण कधी कधी आम्हाला त्याला फोर्सफुली व्हायब्रेट करायचं असते. फोर्सफुली व्हायब्रेट करायचं असेल आणि रेझोनन्स पण पाहिजे असेल म्हणजे त्याला जी फ्रिक्वेन्सी, त्याला ज्या फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट व्हायचं आहे स्ट्रिंगला आणि आम्हाला ज्या फ्रिक्वेन्सीनं स्ट्रिंगला व्हायब्रेट करायचं आहे त्या दोन्ही आम्हाला मॅच कराव्या लागतील. त्या केसमध्ये त्या स्ट्रिंगच्या लेंथ तुम्हाला ऍडजस्ट कराव्या लागतात.
अलग लक्षात. सो इथं पहिली जी स्ट्रिंग आहे ती फंडामेंटल मोड मध्ये आहे. ही वेगळी स्ट्रिंग आहे आणि ती त्याच्या फर्स्ट ओव्हरटोन मध्ये आहे. आणि ही एक वेगळी स्ट्रिंग आहे, ही याच्या सेकंड ओव्हरटोन मध्ये आहे. पण या स्ट्रिंगच्या फंडामेंटल मोडची फ्रिक्वेन्सी आणि या स्ट्रिंगच्या फर्स्ट ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी आणि या स्ट्रिंगच्या सेकंड ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी, या सगळ्यांच्या फ्रिक्वेन्सीज किंवा या सगळ्यांच्या वेव्हलेंथ काय आहेत? सेमच आहेत. या सगळ्यांचा लॅम्बडा सेमच आहे, या सगळ्यांचा λ/2 सेमच आहे आणि या सगळ्यांचा λ/4 सेमच आहे. बघा, आहे का? म्हणजे या तिन्ही स्ट्रिंग साठी ही एक वेगळी स्ट्रिंग आहे, लक्षात घ्या. ही एक वेगळी स्ट्रिंग आहे, लक्षात घ्या. लेंथ बदलली म्हणजे स्ट्रिंग मॉडिफाय झाली. कळतंय का? या स्ट्रिंगची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच या स्ट्रिंगच्या पहिल्या ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच या स्ट्रिंगच्या दुसऱ्या ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी आणि ह्या सगळ्यांची फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू काय? फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव्ह जनरेटेड बाय द ट्युनिंग फोर्क. त्या ट्युनिंग फोर्क बरोबर या स्ट्रिंगचा रेझोनन्स झालाय, जे स्ट्रिंगच्या पार्टिकलच्या ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी आणि ट्युनिंग फोर्कची फ्रिक्वेन्सी सेम आहे. ह्या तिन्ही स्ट्रिंगच्या फ्रिक्वेन्सी सेम आहेत, पण या तिन्ही स्ट्रिंग सेम मोड मध्ये व्हायब्रेट होत नाहीयेत. या तीन वेगळ्या वेगळ्या स्ट्रिंग आहेत, एकाच फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट होणार आहे, पण मोड्स वेगळे वेगळे आहेत. आणि हे काय आहे? एकच स्ट्रिंग आहे आणि वेगवेगळ्या मोड्स मध्ये व्हायब्रेट होऊन वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी जनरेट करते. किंवा तीन वेगळ्या वेगळ्या ट्युनिंग फोर्क बरोबर ही काय आहे? रेझोनन्स मध्ये. पहिली, दुसरी फ्रिक्वेन्सी, तिसरी फ्रिक्वेन्सी. इथं तीन वेगळे वेगळे ट्युनिंग फोर्क आहेत आणि सेम वायर वरती वेव्ह जनरेट केलेले आहेत. आणि तिथं एकच ट्युनिंग फोर्क आहे, तीन वेगळ्या वेगळ्या वायर वरती त्यानं स्ट्रिंग ऑसिलेशन्स किंवा वेव्ह प्रोड्यूस केलेले आहेत. हे समजते का? एकदा आपण लेंथ मॉडिफाय करतोय आणि एकदा आपण वेव्हलेंथ मॉडिफाय करतोय. कळलं? सो 44 जो आहे तो हा वाला पार्ट नाही आहे. 44 ऍक्च्युअली हा आहे. ऍक्च्युअल जी काय सिच्युएशन आहे 44 ची ती ही आहे, जे तुम्हाला विचारलं गेलं आता. ठीक आहे? टास्क दिलंय ते तुमचं कम्प्लीट होईल. ठीक आहे, जास्त काय बोलायला नको, तुमचं सॉल्व्हिंग चालू ठेवा. ठीक आहे. ऑनलाईन लोकांना सगळं आजचं समजलं का? डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स असणार नाहीत, थोडेसे टफ क्वेश्चन्स असतील, पण करावे तर लागतील. ठीक आहे, थांबूया. चॅप्टर काय अवघड नाहीये, सोपा चॅप्टर आहे, लक्षात येईल तुम्हाला. लेंदी आहे पण सोपा चॅप्टर. ठीक आहे, थांबूया.